Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Hadirin para jamaah yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bi hudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jawikramo, Palembang. Hari ini Jumat 23 Juni 2023 bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijjah 1444 Hijriah. Mari kita bersama melaksanakan sholat asyar secara berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Zulfani Haji Muiz dan imam nantinya akan dipimpin oleh Al-Ustadz Kiagus Haji Iskandar Hamdan. Dilanjutkan cawisan ba'da sholat bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Haji Muhammad Syarif Husin SAG MSI dengan pembahasan Tori Khososul Anbiya. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah harap dijaga sendiri. Dan kami baukan kepada para jamaah untuk tidak meninggalkan shopnya sampai doa dan zikir berserta imam selesai. Demikianlah harap dimaklumi atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jawikramo Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام حضرمت السماوات والأرض وجعلنا من صالحين آلها سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف تمام الصلاة صلى الله عليه وسلم يقول أعظم الناس مالك الناس لا إله إلا هو الناس الذي يسبح الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم السلام عليكم وعلى أشهد أن لا إله إلا الله اللهم صل على السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا الحي القيوم ونتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا الحي القيوم ونتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا الحي القيوم ونتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له
له الملك والحمد يميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد يميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد يميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له والملك والحمد يميت وعلى كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 السالمين اللهم أنت السلام منك السلام وعليك يا الله السلام حين ربنا بالسلام عليكم أنت دار السلام تبارك ربنا جل ذكره أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلهي يا رب يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 بحمد الكريم دائما الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وبكل حال الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم علينا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا مقبولا ورزقا حلالا طيبا مباركا. اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا أنت خير الرازقين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة والأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. آمين يا الله الرحمن الرحيم يا مجيب السائل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة وبنور الفاتحة افتح لنا باب الخير واجعلنا من أهل الخير يا من وفعل الخير خيرا وعنهم عليه وفقنا للخير وعنا عليه الذين دعوهم بها سبحانك اللهم وتحياتهم بها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 صلى الله على محمد. يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin dan hadirat sekalian, jamaah salat asar, jamaah Majelis Ta'lim Masjid Agung Sultan Mahmud Jayawikramo, mari kita sama-sama memanjatkan, mempersembahkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya saat ini kita hadir kembali untuk melanjutkan ta'lim khusus tentang tarikh atau sejarah. Salawat dan salam semoga tercurah ke hariban alam suri tauladan kita semua, habibana wa nabiyana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tercurah pula kepada keluarganya dan sahabat-sahabatnya yang senantiasa istiqomah dan mutaba'ah kepadanya hingga yaumil akhir. Amin, Allahumma amin. Hadirin dan hadirat sekalian yang saya hormati, kita akan melanjutkan pembelajaran kita hari Jumat pekan lalu. Sekarang kita masuk subbab yang ketiga dari sejarah Imam Syafi'i, yaitu tentang sifat-sifat Imam Syafi'i. Hadirin dan hadirat sekalian yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah, ada penulis sejarah pada masanya yang menulis tentang keadaan fisik Imam Asy-Syafi'i ini. Ya, di antaranya seperti Muhammad bin Abdul Hakam, ya. Kemudian ya mengutip pendapat Imam Abu Ya'qub, ya, seorang tokoh pada masa itu. Nah, mereka ini memberikan kesaksian, ya, menulis tentang keadaan fisik Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kata beliau berdua bahwa Imam Syafi'i itu berparas tampan, ya, berparas tampan, itu Imam Syafi'i, itu ya. Badannya tinggi, itu ya. Warna kulitnya ya kuning kemerahan. Gimana ya bentuknya? Kuning kemerahan. Kalau kita sering mendengar kulit putih, kulit hitam, sawo matang, ya. Ini kuning kemerahan. Bapak-bapak mungkin pernah ya melihat orang yang ya kelihatannya tuh agak kuning kemerah-merahan. Ya, seperti kuning kaki seragam PNS, tapi agak sedikit merah, ya. Itu kan kuning kaki, ini agak kemerah-merahan. Pokoknya sedap lah. Jadi berparas tampan, ya, kuning kemerahan, ada putih kemerahan, agak bule itu biasanya. Ya, biasa orang putih dijemur merah. Ya. Ini enggak, kuning kemerahan. Dan beliau mempunyai suara yang merdu. Bahkan banyak di antara sahabat, termasuk murid-muridnya yang belajar sama dia, ya, kalau beliau ini membacakan syair, termasuk membaca Al-Quran, mereka sering menangis, ya. Mendengarnya sering menangis, ya. Insya Allah sama dengan kita, ya. Kalau kita mendengar ada alunan bacaan Quran yang disuarakan oleh orang yang memang milik suara merdu, biasanya kan beda, ya, dengan kita mendengarkan Quran yang dibacakan orang biasa tidak merdu, kan. Karena suara merdu itu kan jarang, langka, ya. Ya, zaman Nabi juga cuma beberapa orang, ya, yang tersebut dalam sejarah yang
suaranya merdu. Ya, diantaranya misal Abu Abdullah bin Mas'ud, Abad bin Bishir, Abu Musa al-As'ari, itu orang yang sering disebut bahwa suaranya merdu. Termasuk Nabi minta dibacakan Quran sama Abu Musa al-As'ari. Kenapa? Suaranya merdu. Sampai-sampai Abu Musa al-As'ari merasa kepo kata anak sekarang gitu ya. Dipinta baca Quran oleh Rasulullah, sehingga menolak dengan halus ya. Ya Rasul, Al-Quran kan diturunkan Allah kepada engkau. Kenapa engkau ingin mendengarkan bacaan Quran dari saya? Jawabannya singkat Nabi itu, komentarnya, suaramu merdu. Gitu ya. Maka dibacakanlah, baru dibacakan. Gitu ya. Itu seorang Nabi, bapak-bapak bayangkan ya. Seorang Nabi begitu. Ya, ditanya oleh Abu Musa, kenapa engkau ingin mendengarkan bacaan Quran dari saya, dari mulut saya, lisan saya? Al-Quran kan diturunkan Allah kepada engkau. Nabi singkat saja, suaramu merdu. Berarti tabiat manusia sama dengan kita ya. Kalau mendengarkan suara merdu itu senang, kan gitu ya. Nah begitu juga menurut dua orang tadi ya ulama pada masa beliau, dia memberikan kesaksian ya bahwa Imam Syafi'i itu berparas tampan, berperawakan tinggi, gitu ya, memiliki suara yang merdu. Banyak sahabat ya ataupun murid-muridnya kalau beliau membaca Al-Quran banyak mereka menangis. Nah, gitu ya, menangis begitu syahdunya Al-Quran dikumandangkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Ya. Dan beliau juga termasuk orang yang tidak melampaui batas. Dia membelanjakan uang ya untuk keperluan ya. Jadi membeli itu kalau ada perlu, bukan membeli kalau ada ingin. Nah, kalau membeli kalau ada kapan ada ingin beli itu boros namanya kan. Tapi ini membeli kalau ada keperluan ya. Itu sifatnya. Artinya beliau orang yang hemat ya. Termasuk ya beliau tidak terlalu mewah dalam membeli pakaian untuk pakaian yang disandangnya, gitu ya. Beliau memakai ya berbentuk cincin ya, bukan maksudnya. Beliau juga senantiasa memakai cincin, ya. Tuh, memakai cincin, ada tulisannya kecil, kafa billahi li Muhammadin ibni Idris. Tulisannya kecil tapi panjang kalimatnya. Berarti sama seperti Rasulullah juga kadang-kadang memakai cincin. Jadi ada tulisannya cincin Imam Syafi'i itu kafa billahi Muhammadin ibni Idris. Kepada Allah sajalah aku berserah, hak milik Muhammad Idris. Jadi cincin itu ada hak milik punya saya. Jadi hak milik ya li Muhammadin ibni Idris, kan namanya Muhammad bin Idris itu ya tulisannya ya. Hari Jumat kemarin ya saya diberi cincin oleh jamaah di sini, mau dipakai ini lupa tadi belum biasa ya hari Jumat pekan lalu tuh ada jamaah yang terakhir pulang memberi cincin kepada saya ya, teringat dengan cincin beliau juga ada ya. Cuman hari ini lupa tidak dipakai. Ya. Bapak sekalian yang kami hormati dan dimuliakan oleh Allah, ya. Berarti kembali ke cincin. Cincin itu memang sunnah ya. Rasulullah juga pakai cincin. Ya. Kemudian para sahabat banyak pakai cincin. Tapi di kita ini kemarin musim cincin sudah habis ya, sudah berlalu. Tahun kemarin apa 2 tahun yang lalu ya. Lagi musim cincin, di tiap simpang jalan ada tempat membuat cincin. Simpang jalan ada tempat buat. Itu zaman batu kemarin. Zaman batu sudah berlalu. Baik Bapak sekalian yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah. Dan ada kelebihan lain lagi yang dimiliki oleh Imam Syafi'i. Ya, beliau juga paham tentang ilmu kedokteran. Subhanallah ya. Kita dengan mempelajari sejarah biografi mereka ya,
ulama madhab, ulama hadis, muhaddisin, ya. Jadi kita tahu ternyata bukan hanya ahli fikih saja, ahli tafsir, ternyata beliau tuh ahli kedokteran, ya, luar biasa sekali, ya. Dan memang beliau ini mahir dalam keterampilan, termasuk mahir dalam memanah dan sangat cakap dalam menunggang kuda. Wih, luar biasa sekali, ya. Jadi olahraga yang masuk kategori sunnah Rasul, memanah dan menunggang kuda. Alaikum bisibahah warrimayah. Ajari anak kamu berenang dan memanah. Lagi sambil memanah sambil naik kuda. Itu keterampilan yang luar biasa, ya. Menjadi sunnah Rasul. Itu para sahabat itu sangat piawai sekali, ya, menunggang kuda. Seperti Hamzah paman beliau itu, ya, sambil menunggang kuda beliau sanggup memanah burung yang sedang terbang. Luar biasa sekali, ya. Ya. Bahkan Hamzah pernah menaklukkan macan. Macan ditaklukkannya. Ya. Luar biasa sekali, ya. Dikuliti, ya. Bahkan kulit macan tadi ditaruh di punggung kuda, didudukin oleh beliau. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang kami hormati dan dimuliakan oleh Allah, beliau mempunyai pikiran yang brilian, ber-IQ tinggi, ya, cerdas sekali, ya. Dia dobit, wah, banyak sekali, ya. Dobit artinya hafalannya mantap, gitu, ya. Daya rekamnya kuat, ya. Itu yang daya rekam kuat itu memang kalau bapak-bapak mempunyai anak yang dobit, daya rekamnya kuat, salurkan aja untuk menghafal Al-Quran, ya. Misalnya sekali mendengar lagu langsung hafal, nah, berarti dobit itu. Udah suruh aja dia ngapal Quran, disalurkan maksud kita, ya. Ya, mendengarkan ada lagu baru, tenar, viral misalnya, ya, tuh. Kemudian pecahnya anakku nih cepat nangkap ini, hafal lagu-lagu ini, nah salurkanlah. Berarti kalau ngapal Quran suara merdu pula, itu bagus, ya, disalurkan. Ada seorang lagi ulama yang mengatakan tentang bukti, ya, kelebihan Imam Syafi'i, namanya Bashrul Muraisi, ya. Bashrul Murais, ya. Beliau mengatakan lelaki ini akalnya menyerupai sebagian akalnya para ahli dunia. Jadi memberikan kesaksian bahwa akalnya Imam Asy-Syafi'i itu menyerupai akal sebagian ahli dunia. Jadi ilmu-ilmu dunia, ilmu matematika, kedokteran kan, ya, bapak-bapak, tak akan mungkin, ya, orang bodoh jadi dokter. Pasti jadi dokter itu orang yang cerdas, ya. Kenapa? Rumpun-rumpun obat hafal, ya, obat ini untuk itu, obat ini untuk ini, kan. Maka mereka tuh pinter. Sehingga Imam Syafi'i pun paham tentang ilmu kedokteran, sehingga bisa menyerupai ahli-ahli ilmu dunia, ya. Itu kata seseorang yang bernama Bashrul Murais, ya. Beliau suka pada pembahasan dan perkara-perkara yang pokok melebihi dari perkara cabang atau perkara hal yang kecil-kecil. Beliau lebih senang kepada hal-hal yang pokok, ya, yang sifatnya, ya, pokok bahasan yang mendalam, gitu. Itu yang kesenangannya Imam Syafi'i rahimahullah. Terus lagi, Bapak sekalian, beliau orang yang fasih lidahnya dan penerangannya tentang agama didengarkan dan jelas bagi jamaah atau audiennya, ya. Mereka mendengarkan penjelasan-penjelasan Imam Syafi'i itu mereka puas, ya. Itu kelebihannya. Penerangannya luas dan imannya kuat, ya. Beliau juga orang yang sangat bijak di dalam menyampaikan materi-materi ceramah, termasuk di saat beliau berkhutbah. Dan beliau seorang orator, ahli pidato. Wah, luar biasa, ya. Beliau seorang ahli pidato yang mempunyai ilmu yang mumpuni dan luas wawasannya.
sehingga beliau menguasai ilmu jiwa. Jadi ilmu jiwa itu ilmu psikologi, termasuk psikologi massa, itu beliau memahami. Ya, wajar ya, ternyata beliau seorang ahli psikologi juga. Ya buktinya kitab beliau Imam Syafi'i itu, terutama ya, waduh. Ya kalau bapak-bapak beli satu meter terjemahannya berapa jilid ke situ. Itu kitab ya, kitab induk Imam Syafi'i. Beliau ini orang yang sangat luas dan menerima pemahaman dari luar, ndak jumud, ndak kerdil, ndak picik, ya luas. Makanya di dalam kitabnya pun terkenal dengan kaul qadim dan kaul jadid. Apa itu kaul qadim? Ya, waktu beliau belum keluar negeri mengembara, menuntut ilmu, fatwa-fatwanya dihimpun dalam kitab itu. Ternyata setelah beliau keluar daerah, ternyata banyak ragam pendapat tentang satu hukum. Beliau menetapkan lagi, menulis lagi. Maka ada kaul qadim, kaul jadid. Artinya pendapat yang dahulu, ya, sewaktu beliau di kampung halamannya, di negerinya, pas keluar menambah ilmu lagi. Nah, semakin luas dan dalamlah ilmunya, beliau nulis lagi, bahkan ditajdid lagi pendapat-pendapat yang lama. Maka kaul qadim, kaul jadid. Itu Imam Syafi'i. Bukti bahwa beliau menerima masukan, ya, menerima pendapat dari orang-orang lain. Ya. Kemudian selanjutnya beliau mempunyai akhlak dan budi pekerti, ya, yang sangat tinggi. Ya. Beliau mempunyai jiwa sayang atau penyayang kepada sesama, terlebih kepada kaum dhaif. Ya, luar biasa sekali. Lengkap ya. Nah, itu kepribadian Imam Asy-Syafi'i. Ada lagi selain dari Bashrul Murais, juga ada seorang yang bernama Yahya bin Mu'in. Dia berkata, kata dia nih, jika berdusta itu terpaksa, tentulah Imam Syafi'i menahan diri dari berdusta karena menjaga kehormatannya. Dia, itu kata-katanya. Jika berdusta itu terpaksa, tentulah Imam Syafi'i menahan diri dari berdusta karena menjaga kehormatannya. Saking tidak mau berdustanya, ya, saking menahan tidak kata dustanya, beliau tuh seakan menjaga lidahnya dari ucapan dusta. Ya. Imam Syafi'i pernah berkata, dan aku mendengar perkataannya, ya, kata Yahya bin Mu'in ini, ya, aku pernah mendengar perkataan Imam Syafi'i. Ini katanya, jika kudapati meminum air sejuk itu menjatuhkan kehormatan, tentu aku tidak akan meminumnya. Ini dalamnya mana filsafatnya. Jika meminum air itu, ya, jika dia kudapati meminum air sejuk itu akan menjatuhkan kehormatan, maka tidak akan kuminum. Apalagi minuman yang haram, yang menjatuhkan kehormatan. Ini minuman yang menyejukkan tetapi dapat menjatuhkan kehormatan, tidak akan ku minum. Ya. Ada minuman yang halal, misal halal minuman itu, tapi menjatuhkan kehormatan. Imam Syafi'i bilang tidak akan ku minum. Ya. Apalagi yang haram, luar biasa sekali. Ya. Kemudian hadirin sekalian yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah, kemudian juga masih banyak sederet, ya, pujian, dan kita dapat menyaringnya, dapat mengambil maknanya. Di antara akhlaknya juga ia sangat lembut dan murah hati. Ya, terbukti pada suatu ketika Imam Syafi'i datang ke kota Mekah. Beliau membawa uang sebanyak 10.000 dinar. Banyak ya. Ulama-ulama tuh banyak kaya-kaya. Berjalan ke negeri sana, ke negeri situ. Termasuk itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ziarah ke kuburannya Imam Syafi'i. Ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani
ziarah ke kuburannya Imam Syafi'i yang di Mesir itu. Ya, maka beliau menyuruh mendirikan masjid. Ya, mendirikan masjid di dekatnya situ. Kemudian di depan masjid seberang jalannya dibeli oleh Imam Syabdul Qadir Jailani dan diwakafkan. Ya, sekarang menjadi pertokoan, hasilnya untuk masjid. Ternyata yang diziarahinya Imam Syafi'i ini maksudnya, ya, beliau pernah membawa uang 10.000 dinar. Dinar itu uang emas, bapak-bapak, ya. Ketika sampai di Mekah, beliau mengumpulkan orang-orang yang miskin, ya, orang-orang yang sedang berlalu lalang, ya, dibagi-bagikanlah uang tersebut, ya. Jadi uang itu dibagikan, kelihatan ada orang yang sedang lapar, orang sedang membutuhkan, orang yang minta-minta, diberikannya uang 10.000 dinar. Itu luar biasa sekali sekalian. Itu kedermawanan beliau. Bahkan juga beliau waktu selama di Mesir, beliau banyak menerima hadiah pakaian, lalu pakaian itu dibagikan lagi kepada orang banyak. Jadi nama besar beliau itu sudah terkenal di mana-mana. Di Mekah, di Madinah, Mesir. Ya, memang sejarahnya beliau dikuburkan di Mesir, ya. Jadi banyak orang yang ingin memberikan hadiah, termasuk minuman, tuh, makanan, termasuk pakaian. Nah, kalau beliau mendapatkan hadiah pakaian, beliau hadiahkan lagi, diberikan ke orang banyak. Kemudian masih juga seperti disampaikan oleh Yahya bin Mu'in, ya, kata beliau pada suatu waktu, ya, dikisahkan tongkat Imam Asy-Syafi'i jatuh di saat beliau sedang menunggang kuda. Menunggang kuda, kemudian tongkatnya jatuh, ya. Tiba-tiba salah seorang dari orang yang berada di sana mengambilkan tongkat itu setelah dibersihkannya. Dibersihkan, nah, diberikan lagi gitu, ya. Ya. Beliau pun memerintahkan pelayannya untuk memberi uang yang ada pada saat itu. Kurang lebih 7 dinar. Jadi orang yang mengantarkan, ngasihkan lagi tongkatnya, jadi lap dia dikasihkan lagi, itu diberi uang 7 dinar. Luar biasa sih. Benar-benar beliau seorang yang dermawan, ya. Begitu juga, ya, beliau pernah memberikan hadiah berupa uang dinar, ya, pada saat beliau, ya, minta diperbaiki kasutnya, sepatunya, sol, ya, minta disolkan. Kemudian tukang sol sepatu itu tidak minta harga, ya, terserah saya, diberilah uang dinar yang banyak sehingga dia terkejut. Banyak sekali uang dinar pula, bukan dirham, ya. Tuh, luar biasa sekali. Kemudian juga hadirin sekalian yang kami hormati, Imam Asy-Syafi'i pernah menyuruh supaya rekan-rekannya menceritakan makanan yang mereka sukai. Kemudian beliau menyediakan makanan tersebut di rumahnya. Kira-kira kamu ini hobi makan apa? Kalau aku nih hobi makan tekwan, ini makan pempek, ini aku kapal selam. Wah, dicatatnya. Pulang ke rumah, beliau nyuruh kepada istrinya dan pelayannya untuk membuatkan makanan ini. Nah, ya, orang-orang sahabatnya yang merequest makanan itu diundangnya. Ya, makanan yang pernah kamu sebutkan, yang kamu sukai, sekarang sudah disediakan di rumah. Nah, ya, itu disediakan di rumah. Ayo kita makan sama-sama. Plus di sini bahwa Imam Asy-Syafi'i termasuk salah satu dari sekian ulama orang yang senang makan berjamaah. Ya, mudah-mudahan kita juga mengikutinya, ya. Karena keberkahan itu cuma 2, Pak. Ya, yang namanya berjamaah berkah itu cuma 2. Ya, berjamaah sholat dan berjamaah makan. Ada yang lain berpendapat 3. Ya, berjamaah berjalan kaki yang jauh. Melakukan perjalanan jauh harus berjamaah, maksudnya ada kawan. Ya, kalau berjalan jauh, ya, harus ada kawan yang mengawani berjamaah. Ya, ada yang berpendapat 3. Ya, seabdol-abdolnya berjamaah itu 3. 1 sholat berjamaah, 2 makan berjamaah, 3 berjalan jauh dengan rombongan.
gitu ya. Tapi ada juga yang berpendapat cuma dua. Keberkahan cuma ada dua. Keberkahan makan berjamaah, keberkahan sholat berjamaah. Imam Syafi'i mau makan, pecahnya makan bakal lemaknya, tetapi dia ingin berjamaah. Ya, kadang-kadang beliau ngajak pembantunya ngajak makan. Ya, jadi beliau tidak membeda-bedakan. Istrinya sedang berhalangan mungkin, ya. Kemudian pembantunya juga mungkin sedang berhalangan. Dengan siapa saya makan? Maka beliau membuka pintu rumah, melihat orang yang lalu lalang, yang lewat depan rumah yang pertama kelihatan, itulah yang dipanggil. Pas buka pintu rumah, beliau tunggu sebentar, ada yang lewat, nah dipanggil lah, hai kisanak sini, ayo masuk ke rumah, ayo, kita makan sama-sama. Diajak makan, saking inginnya makan berjamaah, ya. Ya, mudah-mudahan kita juga seperti itu. Artinya dermawan sekali, karena makan berjamaah itu berkah, ya. Makanya kalau ada rezeki makan ngajak sama-sama, jangan makan sendiri, gitu ya. Ya, makan sendiri itu terbalik malah ya. Hadirin hadirat sekalian yang kami hormati dan dimuliakan oleh Allah. Selanjutnya, Imam Syafi'i adalah seorang yang mengikuti kebenaran di mana saja berada. Beliau tidak segan atau tidak pernah malu kembali kepada kebenaran apabila beliau ditentang. Ditentang pendapatnya seolah ada yang menerima itu. Bukan. Nah, beliau tak sungkan, tak pernah malu kembali kepada rujukan awal. Merevisi kembali pendapatnya. Nah, ya, maka terceminlah ada kaul jadid dan kaul qadim, ya. Jadi karena gengsi kalau mengalah turun martabat, enggak. Ya, beliau tetap berpegang teguh kebenaran, tapi banyak yang memprotes karena tidak akor dengan pendapat yang lain, maka beliau bersedia untuk merevisi kembali pendapatnya. Ya, dengan mengakomodir pendapat mereka. Benar apa enggak pendapat mereka itu? Ternyata benar mereka mengusulkan itu. Beliau revisi. Ya, artinya orang yang mau menerima saran, ya, mau menerima kritik, ya, dikritik senang untuk menambah sempurna. Jangan sampai terbalik, dikritik malah marah, ya, tidak boleh, ya. Nah, jadi kritikan itu justru dijadikan sebagai penyempurna pendapatnya dan seterusnya dan seterusnya. Kalau seandainya hasil rujukannya itu orang banyak itu ternyata salah, berlawanan dengan kaidah-kaidah usul, misalnya berlawanan dengan kaidah usul fikih ada, maka sekalipun banyak orang yang berpendapat yang seolah-olah menyalahkan beliau, ternyata salah, beliau tetap juga mengatakan bahwa itu salah, ya. Tidak serta merta karena orang banyak mengadakan kritik lantas diterima, lantas kritiknya itu padahal salah, enggak juga. Ternyata setelah dikoreksi, walaupun mereka banyak mengusulkan, tetap ditolak. Beliau berargumen kuat, ini yang benar, gitu ya. Jadi tidak sekonyong-konyong langsung diterima, gitu, tanpa seleksi lagi. Gitu, ya. Jadi beliau termasuk orang yang ingin merevisi apabila memang usulan pendapat orang lain itu benar, maka itulah pendapat-pendapat baru. Nah, pendapat lamanya tetap ada sebagai rujukan. Nah, maka kaul qadim dan kaul jadid, ya. Nah, di antara ketegasan Imam Syafi'i adalah berpegang dengan kebenaran dan kejujuran. Ya, jangan sampai dibalik, ya. Jangan sampai bohong, ya. Karena kalau bohong ya berpijak pada kebohongan, ya nanti akan memunculkan kebohongan berikutnya, ya. Beliau tidak pernah terpengaruh dalam persahabatan dan keluarga kepada pendapatnya tentang fikih, ya, tidak dipengaruhi, apalagi disponsori, ya, berikan sponsor agar mengatakan ini, mohon maaf misalnya asalnya fatwanya haram, karena ada pesan sponsor jadi halal lah itu. Nah, Imam Syafi'i tidak termasuk itu, ya. Beliau bersikukuh, teguh pendiriannya. Sekali mengatakan haram, haram dengan dalil ini. Nah,
Tapi kalau ada perdebatan tentang hukumnya belum jelas halal haramnya, maka beliau menerima saran dan pendapat, gitu ya. Itu memang kelebihan dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, atau lengkapnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, ya. Kemudian juga Imam Syafi'i sangat menghormati dan menyayangi rekan-rekannya, ya, sahabat-sahabatnya yang seumuran dengan beliau, seperguruan dengan beliau, dan saking menghormatnya kepada mereka, mereka ya dijadikan kawan, bukan hanya kawan dalam perjuangan dunia saja, termasuk juga kawan di dalam menegakkan syariat agama, ya. Itu misalnya Al-Hakam, ya, itu salah satu kawan beliau. Kemudian juga yang disebutkan tadi itu Muhammad bin Abdul Hakam, Abu Ya'qub, termasuk sahabat-sahabat beliau. Beliau sangat menyayangi, menghormati sahabat-sahabatnya, ya. Bahkan beliau kalau menjadi imam langsung memberikan amanah kepada salah satu dari kawannya itu untuk menggantikannya di saat beliau sedang tidak ada, untuk menggantikan sebagai imam sholat, menggantikan sebagai penceramah. Ada penggantinya. Tidak selamanya beliau ada di tempat terus menyampaikan, tapi ada kepentingan lain. Beliau mengamanahkan kepada sahabatnya untuk menggantikan, menyampaikan materi pengajiannya. Itu Imam Syafi'i, ya. Kemudian ada lagi Imam Al-Ghazali menceritakan sikap Imam Syafi'i dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Imam Al-Ghazali memang mutakhirin, Pak, ya. Imam Al-Ghazali itu mutakhirin, artinya belakangan dari Imam Syafi'i. Nah, Imam Al-Ghazali pernah menulis, ya, tentang sikap Imam Syafi'i dalam kitab Ihya Ulumuddin. Apa katanya? Ketahuilah bahwa bukan menepati janji menyetujui saudara dalam perkara yang berlawanan dengan kebenaran yang ada kaitannya dengan agama, bahkan menyalahinya adalah menepati janji. Artinya dia mengatakan itulah konsekuensinya Imam Syafi'i, kata Imam Al-Ghazali. Bukan menepati janji menyetujui saudara dalam perkara yang berlawanan dengan kebenaran. Kalau berlawanan kebenaran tidak ada kata-kata menepati janji, gitu ya. Berlawanan dengan nilai-nilai kebenaran. Tapi tatkala berdasarkan nilai-nilai kebenaran, maka pasti beliau menepati janji, gitu ya. Itu yang dipuji oleh Imam Al-Ghazali terhadap sikap dari Imam Syafi'i rahimahullah, ya. Beliau berkawan, bersahabat, dan saling mencintai, ya, dengan sesamanya, termasuk sahabat-sahabat yang disebutkan tadi, diantaranya Muhammad bin Al-Hakam, ya. Beliau sangat menghormatinya. Bahkan Imam Syafi'i memuji Muhammad bin Al-Hakam ini. Dia, tidak ada orang lain yang dapat menetapkan aku tinggal di Mesir selain daripadanya. Dia itulah yang menjadi petunjuk aku berada di Mesir. Jadi Muhammad bin Abdul Hakam. Berarti atas petunjuk beliaulah beliau dari pindah sana sampai ke Mesir, ya, berdasarkan petunjuk dari Muhammad bin Abdul Hakam. Apabila Muhammad, ya, Idris atau Imam Syafi'i sakit, ya, maka beliaulah yang merawatnya, ya. Dan juga tatkala dia sakit, beliau boleh merawatnya. Berarti perkawanan yang dekat, ya. Bapak-bapak punya sahabat, kalau sahabat itu memang sahabat karib, dekat, lihatlah di saat kita sedang susah, dia dekat dengan kita, itu sahabat karib namanya. Tapi kalau sahabat itu dekat dengan kita di saat kita sedang banyak rezeki saja, itu bukan sahabat, ya. Tatkala sedang pailit, dia meninggalkan kita, itu bukan sahabat, ya. Sahabat akrab itu isim tabdil dari kata korib. Korib dekat, akrab bahasa kita kan akrab, bahasa Arabnya akrob, isim tabdil, sangat akrab, dekat berarti, ya. Itulah yang dekat sahabat itu. Di saat sedang senang dekat dengan kita, di saat kita susah pun dia dekat dengan kita, itu sahabat akrab namanya, ya. Kalau sahabat kita dekat dengan kita sedang banyak nikmat, kita sedang pailit dia menjauh, itu namanya ada maunya.
ya, persahabatan duniawi saja. Maka kedua sahabat ini, ya Muhammad bin Idris dengan Muhammad bin Abdul Hakam, saling rawat di saat sakit, saling menjaga di saat bingung. Itu ya, terus kalian. Imam Syafi'i ya sedang sakit, kemudian dirawat oleh dia. Sampai Imam Syafi'i berkata, dikala rekanku sakit, kurawat ia. Aku sakit karena aku bimbang terhadapnya. Datanglah kekasihku merawatku. Sakitku sembuh karena dapat menatapi wajahnya. Ya. Tatkala sahabat itu datang menjenguk, nah jadi sembuh. Lihat wajahnya jadi sembuh. Datangnya kita menemui orang sakit itu doa, bapak-bapak, ya. Makanya menengok orang yang sakit itu hukumnya sunnah muakkadah. Ya, bahkan langkah kaki menuju tempat orang yang sedang sakit mau ditengok, ada bisikan dari langit, engkau telah melangkahkan kaki dalam kebaikan. Maka semua langkahmu adalah menuju kebaikan. Para malaikat siap mencatat amal baik. Gitu ya. Tuh. Kalau kita sakit, makanya ada amalia kita sakit. Ya. Sakit saya nih. Saya baca doanya, pegang di mana sakitnya, di lutut, pegang lutut. Ya, a'udzubillahi wa qudratihi minasyarri ma ajidu wa uhadir. Nah, itu hadis riwayat Imam Bukhari. Ya, 7 kali pegang di sakitnya di pinggang, pegang pinggang. Ya, a'udzubillahi wa qudratihi minasyarri ma ajidu wa uhadir. Begitu. Bismillah, bismillah, bismillah. 3 kali. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. 2 kali, 7 kali. Sahabat sakit, kita sehat. Sehat nemu yang sakit. Kan gitu. Pas menemui yang sakit, ini bacaannya. Ya. La ba'sa tahurun insyaallah. Itu contoh Nabi dari Nabi. Kita sehat, nengok sahabat sakit. Bacaannya itu. Ya, la ba'sa tahurun insyaallah. Ya. Kita sedang sehat mendengar kawan sakit. Tidak bisa nengok. Di mana? Di Bandung, di Jakarta sana, di Mekah sana sakitnya. Ya. Ya, pokoknya tidak bisa nengok. Angkat tangan. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la syifa illa syifa'uka syifaan la yughadiru bihi saqama. Semua ada doanya, semua ada tata caranya. Mendoakan mereka yang sakit, kita yang sakit, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Nah, itu diamalkan oleh Imam Syafi'i dan sahabatnya ini. Ya, sehingga saling merawat. Dan sahabatnya yang akrab ini menulisnya, memujinya. Ya, itulah perkawanan hakiki ya sekalian. Ya, hidup di dunia kalau punya kawan itu enak dan nyaman. Yakin. Ya, itulah yang dipraktekkan oleh Imam Syafi'i. Rasulullah bersabda, akhirlah ibnu Adam salah satun. Anak cucu Adam itu hanya punya 3 kawan. Wahidun yatwa'uhu ila qabdi ruhihi. Kawan yang pertama bisa mengawani sampai berpisahnya antara ruh dan badan. Wasani yatba'uhu ila qabrihi. Kawan yang kedua bisa mengawani sampai ke kubur. Wasalisu yatba'uhu ila mahsyarihi. Kawan yang ketiga bisa mengawani sampai ke alam mahsyar. Kalian dapat ketiga-tiganya, bahagia. Ternyata kawan yang pertama adalah jelmaan harta. Kawan yang kedua adalah jelmaan dari sahabat akrab, keluarga, jiran tetangga, handai taulat. Kawan yang ketiga adalah amal perbuatan. Tuh ya. Jadi berarti amal yang kedua tuh punya sahabat, punya kerabat, punya kawan, kenalan. Nah, itu adalah kawan kita yang nomor 2. Ya, tatkala kita meninggal, mereka mendoakan. Tatkala kita sakit, mereka menjenguk, mereka mendoakan. Gitu ya, itu sahabat. Hadirin dan hadir sekalian yang kami hormati dan dimuliakan Allah. Ada juga orang-orang yang memberikan pendapat, bukan pendapat dan juga pujian kepada ini kan tentang sifat-sifat Imam Syafi'i. Mereka banyak memperkirakan bahwa Imam Syafi'i akan menyerahkan majelis ilmunya kepada Muhammad bin Al-Hakam. Karena persahabatannya sangat erat. Ya. Imam Syafi'i ditanya sewaktu beliau sedang sakit yang menjelang kematiannya. Kepada siapakah kami akan belajar?
Wahai Imam Syafi'i, engkau kan sakit, ya, sakitnya parah. Kira-kira kepada siapalah kami belajar karena engkau sakit? Maka kata Imam Syafi'i, belajarlah kepada sahabat saya Muhammad bin Abdul Hakam. Luar biasa sekali ya. Jadi sharing ilmunya luar biasa, ya. Memintalah untuk diajari kepada Muhammad bin Abdul Hakam. Persahabatan yang hakiki ya, sampai menyampaikan materi-materi pun dilanjutkan oleh Muhammad bin Abdul Hakam. Imam Syafi'i rahimahullah sekalian meminta ya kepada Muhammad bin Abdul Hakam supaya Imam Syafi'i itu langsung menunjuknya siapa. Dan ditunjuknya, sudah. Mahsusi Allah, kata Imam Syafi'i. Mahsusi Allah, engkau menjadi sahabat setiaku. Engkaulah yang akan melanjutkan perkara yang tidak diragukan lagi. Artinya proses belajar mengajar dengan murid-murid beliau yang banyak itu dilanjutkan oleh Muhammad bin Abdul Hakam. Kemudian sampai kepada Muhammad bin Abdul Hakam pun ditinggalkan, ya. Kemudian selanjutnya sekalian, Imam Syafi'i rahimahumullah juga berpegang kepada kebenaran dan kebaikan sejak awal hidupnya, dari mulai kecil, ya. Beliau menjauhkan diri dari perbuatan maksiat atau hal-hal yang tidak baik. Beliau mempunyai perilaku yang sopan, santun dan bijak. Ya, termasuk orang yang halim. Halim itu orang yang bijak, ya. Seperti gelarnya Imam, ya, bukan Imam, Nabi Ismail alaihissalam. Ya, bi ghulamin halim, anak yang penyantun, anak yang berakhlak, anak yang berakhlak mulia. Jadi bi ghulamin halim, itu Ibrahim diberi anak turunan yang penyantun. Ya. Beliau senantiasa memperhatikan nasihat-nasihat gurunya, seperti diantaranya ada guru beliau yang bernama Al-Imam Waqi' bin Al-Jarrah. Ya. Bahkan Imam Syafi'i pernah mengatakan bahwa Imam Waqi' bin Al-Jarrah ini ya sering memberikan nasihat kepadanya dalam bentuk-bentuk syair, dan syairnya hafal oleh saya. Itu kata Imam Syafi'i. Ya, itulah orang yang pertama kali memberikan kajian ilmu kepada saya, yaitu Imam Waqi' bin Al-Jarrah. Bahkan saya hafal bait-bait syair yang pernah diajarkan kepada saya. Di antaranya begini baitnya: aku mengadu kepada Waqi' tentang susah mengingati pelajaranku. Beliau Waqi' memberitahukan kepadaku supaya aku meninggalkan maksiat. Ya. Seterusnya beliau berkata bahwa ilmu itu adalah cahaya. Ya. Dan cahaya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Terkenal sekali bapak-bapak. Ini menjadi mahfuzat di kalangan pesantren. Gitu ya. Imam Syafi'i waktu masih belajar kecil dulu sama Imam Waqi' bin Al-Jarrah, wahai syekh, wahai guru, wahai ustadz, kok aku susah ya menerima pelajaran, ya. Maka ingat niat saya dengan pesan guru saya. Jadi berarti ini bukan ucapan Imam Syafi'i, justru Imam Syafi'i mengucapkan nasihat gurunya, nah, yang sampai sekarang terkenal. Kata gurunya Waqi' bin Al-Jarrah, tinggalkan maksiat karena ilmu itu cahaya. Cahaya tidak mungkin diberikan kepada orang yang maksiat, ya. Kalimatnya al ilmu nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Nah, kan gitu. Itu menjadi hafalan di pesantren, ya. Hafalan di pesantren. Al ilmu nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Ilmu itu adalah laksana cahaya. Ya, cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang melakukan maksiat. Tuh. Hilang lagi kalimat ka-nya. Bukan al ilmu kan nurin, al ilmu kan nuri, enggak lagi, pakai ka lagi enggak. Langsung al ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Ya. Al ilmu sayyidun. Qayyid suyudaka bihibadil wasiqah. Ucapan-ucapan Imam Syafi'i luar biasa ya. Tuh. Al ilmu apa lagi tadi? Lupa. Al ilmu qayyidun. Qayyid suyudaka bihibadil wasiqah. Ilmu itu seperti binatang liar. Qayyid suyudaka, kebatlah tali, ya, kebat ya. Kebatlah binatang liarmu dengan tali yang kuat. Nah,
Ya, itu termasuk juga setiap ingin hidup dunia ada ilmunya. Ya, man aroda dunia fa alaihi bil ilmi wa man arodal akhirah fa alaihi bil ilmi wa man arodahuma fa alaihima bil ilmi. Ingin kalian mendapatkan kehidupan dunia, ada ilmunya. Kalau kalian ingin kehidupan akhirat, ada ilmunya. Ingin kehidupan dunia akhirat bagus, ada ilmunya. Dua-duanya. Nah, itu ucapan-ucapan Imam Syafi'i yang menganalisa kembali, ya, meresonansi kembali ya ucapan itu dari gurunya. Sehingga sekarang kita mendengar ucapan Imam Syafi'i. Nah, gitu ya. Jadi mengutip ucapan gurunya. Dan tapi terkenalnya ada ucapan Imam Syafi'i, ya. Jadi sampai sekarang ini dijadikan pemicu, penyemangat para santri menuntut ilmu, ya. Al ilmu nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Ilmu itu cahaya, laksana cahaya. Cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang melakukan maksiat. Nah, berarti bersihkan hati, tobat, jangan melakukan maksiat. Nah, insya Allah ilmu cepat diterimanya. Kemudian terakhir Bapak sekalian, ya, tentang pujian, ya. Kita langsung saja tentang pujian kepada Imam Syafi'i. Bahwa kata sahabat-sahabat Imam Syafi'i, ya, memberikan kesaksian bahwa Imam Syafi'i itu adalah orang yang sangat banyak beribadah, ya, utamanya ibadah di waktu malam, tahajud, ya. Itu kata sahabat-sahabat, termasuk kata murid-muridnya, ya, bahwa beliau membagi malam itu menjadi 3 bagian. Malam dibagi menjadi 3 bagian. Sepertiga untuk menulis, sepertiga untuk sholat, dan sepertiga lagi untuk tidur. Ini mungkin kuncinya Bapak-bapak, ya. Sehingga kitab-kitab beliau itu banyak. Ada kitab tuh judulnya tuh Risalah, Ar-Risalah. Tapi Risalah itu bahasanya itu surat, Pak. Ar-Risalah itu surat untuk sang rajo. Tetapi isi surat itu setebal ini, ya. Bukan surat ya, namanya. Ya. Justru surat itu jadi kitab. Itu nasihat-nasihat untuk sang rajo. Judul aslinya Ar-Risalah. Jadi banyak kitab beliau itu, banyak sekali. Rupanya itu. Jadi satu malam itu dibagi sepertiga. Sepertiga untuk menulis, sepertiga untuk tahajud, sepertiga untuk tidur. Jadi kalau dari jam 8 malam, Pak, yang bagusnya kan tidur jam 8 malam, apalagi sudah berusia lanjut kan. Jangan galak niat tidur dalu-dalu gitu ya. Karena pengaruhnya sangat cepat kepada jantung gitu ya. Kata dokter begitu, bukan kata saya kan. Jadi beliau ini nulis sepertiganya. Ya. Nanti sudah sepertiga baru dia tidur tahajud, baru tidur. Itu. Yang kedua, kapan sudah isya tidur. Artinya, ya berarti kalau sepertiga malam pertama jam 8, jam 20 dan jam 8 malam 9, 10, 11. Ya. Nah, jam 12, jam 1, jam 2 itu ya. Tidur dan bangun nulis. Nah, sudah nulis baru tidur. Terserah diputar-putar terserah. Ya, apa sudah tidur kemudian bangun nulis kemudian tahajud? Ya. Kadang-kadang ya tahajud dulu, baru nulis, baru tidur. Nah, itu ya. Tergantung situasi dan kondisinya. Makanya kan boleh qiyamul lail, tahajud itu sebelum tidur. Nah, gitu kan. Memang sih banyak dalilnya mengatakan bahwa seabdul-abdulnya sholat tahajud itu sesudah tidur, walaupun sebentar. Tidur sebentar, setengah jam taruhlah, bangun. Nah, itu abdul tahajudnya. Jadi mengenai formasi apa? Formasinya itu tergantung situasi kondisi. Pokoknya dibagi 3. Habis isya tidur, ya, langsung bangun jam 12 misalnya, setengah 12, kemudian menulis sampai jam 2 sampai jam 3 baru sholat tahajud. Nah, atau habis sholat isya nulis sampai jam 12 baru kemudian tidur. Sudah tidur nanti jam 3 bangun tahajud sampai subuh. Jadi formasinya tergantung situasi. Ini yang memberikan kesaksian ini adalah sahabat-sahabat dekatnya.
Rupanya kita tahu, oh ini dia, ya. Sehingga beliau ini kalau siang beraktivitas beribadah, mendakwahkan, malamnya beribadah dan menulis. Jadi menulisnya digunakan pada waktu malam. Maka lahirlah ya kitab-kitab karangan Imam Asy-Syafi'i. Yang paling besar induk namanya Al-Um. Nama juga Al-Um ya, induk. Emak ya. Emak itu kan induk kita. Ya, maka namanya Al-Um. Kitab Al-Um Imam Asy-Syafi'i. Saya punya tuh. Ya, baik yang asli terjemahannya punya sampai segini terjemahan. Jadi bapak-bapak dan ibu sekalian yang kami hormati dan dimuliakan oleh Allah, sampai di sini dulu ya. Pembelajaran kita tentang subbab ketiga dari Imam Syafi'i tentang sifat-sifat beliau. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dengan subbab yang lain, yaitu tentang hal ihwal perjalanan beliau menuntut ilmu dari masa kecil sampai akhir hayatnya. Karena beliau menuntut ilmu itu tidak pernah habis, terus menerus ya. Insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kita untuk bertemu lagi dan melanjutkan kajian ini insya Allah. Mari kita akhiri sama-sama dengan berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa jallil ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil ilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bihikmatika wansur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aktubis salamata lana wa li abidikal hujjaj wal guzat wal musafirin wal mukimin fi barrika wa bahrika min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita akhiri dengan sama-sama membacakan kafarat majlis ta'lim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.